자, 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은요, 사사기 2장 8절에서부터 19절까지의 말씀입니다. 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 110세에 죽음에 무리가 그의 기업의 경내 에브라임 산지 가하스 산 북쪽 딥낫 헤레스에 장사하였고 그 세대의 사람도 다 그 조상에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알을 섬기며 애굽 땅에서 그들을 인도하여 내신 그들의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 다른 신들 곧 그들의 주위에 있는 백성의 신들을 따라 그들에게 절하여 여호와를 진노하시게 하였으되 곧 그들이 여호와를 버리고 바알과 아스다롯을 섬겼으므로 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 노략하는 자의 손에 넘겨주사 그들이 노략을 당하게 하시며 또 주위에 있는 모든 대적의 손에 팔아 넘기심에 그들이 다시는 대적을 당하지 못하였으며 그들이 어디로 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리시니 곧 여호와께서 말씀하신 것과 같고 여호와께서 그들에게 맹세하신 것과 같아서 그들의 괴로움이 심하였더라. 여호와께서 사사들을 세우사 노략자의 손에서 그들을 구원하게 하셨으나 그들이 그 사사들에게도 순종하지 아니하고 오히려 다른 신들을 따라가 음행하며 그들에게 절하고 여호와의 명령을 순종하던 그들의 조상들이 행하던 길에서 속히 치우쳐 떠나서 그와 같이 행하지 아니하였더라. 여호와께서 그들을 위하여 사사들을 세우실 때에는 그 사사와 함께 하셨고 그 사사가 사는 날 동안에는 여호와께서 그들을 대적의 손에서 구원하셨으니 이는 그들이 대적에게 압박과 괴롭게 함을 받아 슬피 부르짖음으로 여호와께서 뜻을 돌이키셨음이거늘 그 사사가 죽은 후에는 그들이 돌이켜 그들의 조상들보다 더욱 타락하여 다른 신들을 따라 섬기며 그들에게 절하고 그들의 행위와 패역한 길을 그치지 아니하였으므로. 아멘. 이 시간에는 우리 토트 키즈 친구들 위해서 안성화 전사님께서 그리고 틴즈 친구들 위해서 용석 전사님께서 말씀 전해 주시겠습니다. 우리 전사님 허리가 좀 불편해서 좀 어기적한데 우리 할렐루야라고 맞이하고 또 기도해 주시길 바래요. 할렐루야. Hallelujah. So, hello, everyone. Hi. It's awesome. Okay, so our title today is Knowing God. Knowing God, okay? So keep that in mind. Today starts with Judge chapter 2. I'm going to read this for you guys. After that whole generation had been gathered to their ancestors, another generation grew up who knew neither the Lord nor what he had done for Israel. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. They forsook the Lord, the God of their ancestors, who had brought them out of Egypt. They followed and worshipped various gods of the people around them. They aroused the Lord's anger. You guys remember the last week's sermon? How when Joshua, before he passed away, he said, remember God and remember everything that he has done for you. That way, you'll be able to thank God, and whenever you are tempted, whenever there's an evil spirit going after you, when you remember God, you can choose God and you can be on his path. Today, we start off with Joshua returning back to God. He has lived his life here on earth, and now he has returned. But not only that, but all the Israelites that came out from Egypt, they also went back to God, leaving the next generation. Next generation now is in place for Israelites, okay?
But unfortunate thing about this new generation is that they didn't know God. They didn't experience God. They had no idea what He did. It is mind-blowing to think about it. Think about it. Your mom, dad, grandma, grandpa was with God, experienced God, and all the miracles, they saw it. But you, myself, don't know God. What did He do? I don't know. And then what they did is that they turned their eyes to Baal. They worshipped man-made idols. They worshipped that is not real. And they started sacrificing themselves for them, and they did evil in the eyes of the Lord. Let's bring to this our life. What is this? This is math equation, right? Some of you may have learned this in school already, but some of you may have no idea how to use these equations to solve any kind of math problems. But here is what it is. Your parents, your mom and dad, may have seen this already, learned this already, and used this already. But because your parents know how to use them, does not mean you know how to use them. On the other hand, let's say you were at school, you had fun, you did this and did that, and you came home and told your parents, hey mom, I did this and did that. They may understand what you're saying, but they were never there to experience what you actually went through. It's such a simple thing. Math equation and just living everyday life, but you don't expect because your mom knows and your dad knows that you know. And you don't expect your mom and dad to know because you know. How can we expect that God's relationship with your parents, with church leader, to automatically come to me? We cannot expect that. What I mean by this in more example is that, mom, dad, you go to church, you do QT, you read Bible, you do everything. Because of you guys, I'll be saved too. Because of you guys, I will experience God. And you know what I'm going to do? I'm going to relax. I'm going to relax while you guys go to church, while you guys read Bible. Because if you guys know, then I will know. And if you guys are saved, I will be saved. But what happens if you never experience God, if you never know God? It shows in chapter 2, verse 11. When you don't know, you will do evil in the eyes of the Lord. Why? Because it will be easier for you to fall into temptation. It will be easier for you to make bad friends, bad choices. Because you don't know God. You don't know what He did for you or your parents. But how can we prevent from this happening? Easy. Not your parents, not your mom, dad on the side, nor pastors. You have to seek God. You have to experience God. You have to do QT. You have to do reading the Bible. You have to do the Amsong. Everything is that you, not your mom nor your dad. And then what happens if you seek God? God will come and eat with you. He'll be with you. He'll make you experience Him. And that way, now you can tell the next generation saying, God did this for me. You can lead them. Okay? So that's what we have to do. We cannot just rely on our parents, but you have to know God. Okay? So let's repeat this after me. Lord, I want to know you more. That's awesome. Okay, so hopefully you guys will be able to pray this week for you and yourself with experience with God. Okay? See you guys next week. Hallelujah. Let me start with a question. What do you think is the most important inheritance to pass down to the children?
or the next generation? Is it wealth? Is it money? Is it something else? Our passage today shows what happens when we don't pass down the most important inheritance. So, at the beginning of the passage, it says that Joshua dies at the age of 110. And you would think people would actually listen, actually follow Joshua's last words to remember what God has done and obey God. We talked about this last week. Well, it says in verse 10 that the generation that experienced victories with Joshua had died, and that the next generation of the Israelites didn't know God or what God had done. It sounds like their parents and ancestors didn't do what they were supposed to do, to keep telling the stories of what God has done in order to remember. And since they didn't know about God, they started to worship idols like Baal and Ashtoreth. What Joshua worried about the Israelites became a reality. How they easily turned to idols. So God reacts to the Israelites in anger as they betrayed God after all the things that God has done for them. The Israelites just betrayed God. So God punishes the Israelites using their enemies around them, not to destroy the Israelites, but so that they might realize what they've done and that they might come back, turn back to God. And when the Israelites cries out to God for help, God would send a judge to save the Israelites. Then everything is good, right? Happy ending? God saves the Israelites. Is that the end? No. The Israelites end up doing worse things than before. Verse 19 says this, but when the judge died, the people returned to ways even more corrupt than those of their ancestors, following other gods and serving and worshiping them. They refused to give up their evil practices and stubborn ways. Amen. This was a pattern for the Israelites in the book of Judges. Like a downward spiral until they hit rock bottom at the end of the book, which I'll not talk about today. But when the Israelites started sinning, it kept getting worse and worse, like a cycle. Even when God sends the judges out of his love and compassion for the Israelites, even though they didn't deserve it, it was like a temporary solution that had temporary effects. You know, it's like where you're supposed to use a nail and a hammer, you use a duct tape instead. Okay? It lasts for a little bit, but it's not permanent. But God breaks the cycle of sin through his Son, Jesus Christ, through the cross. He was the permanent solution that whoever believes in him can be saved and can have a new life. And you may think that the Israelites in the book of Judges seem foolish. How foolish that they can be, going back to their old ways, going back to sinning. But in reality, sometimes they reflect our lives as well. But we also know and believe that through Jesus, we can stop the cycle of sin whenever we stumble. This is why for the parents, the most important inheritance to pass down is faith. And the role of the next generation is to receive that faith. So I pray that we would seek Jesus whenever we stumble, whenever
we sin, who set us free by breaking the chain, and to keep sharing Jesus so that we would always remember what God has done for us. Amen. 네, 2층으로 옮겨서 또 우리 말씀 나누고 성경 공부 배우고 찬양할 텐데요. 이 시간 사랑과 격려의 박수로 보내도록 하겠습니다. 사랑하고 축복합니다. 할렐루야. 네, 우리 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리는 하나님께 주신 말씀, 사사기의 말씀들을 가지고 예배하고 있어요. 오늘 나누고자 하는 말씀의 제목은 죄악의 고리를 끊으신, 깨뜨리신 예수님입니다. 우리 한번 따라해 볼까요? 죄악의 고리를 깨뜨리신 예수님. 아멘. 여러분, 우리는 창세기를 시작으로 해서 여호수아를 지나서 이제 사사기 말씀 앞에 서 있습니다. 지난주에 여호수아서 23장, 24장의 말씀을 나누었죠. 그것은 여호수아서 전체를 마무리하는 여호수아의 마지막 말 고별 설교와도 같은 그 말씀들을 나눴습니다. 세 가지 동사로 여호수아의 고별 설교, 여호수아가 나는 이제 늙었으니 더 이상 너희들과 여러분과 함께할 수 없으니 이 말들로 당부의 말을 전한다라고 하는 건데요. 여러분 기억하십니까? 세 가지 동사가 뭐였죠? 기억하세요? 기억하라입니다. 두 번째는 순종하라였고요. 세 번째는 붙잡아라였습니다. 무엇을 기억해야 하는가? 하나님이 행하신 큰 일을 기억하라 하는 거예요. 두 번째는요, 하나님이 당부해 주신 그 말씀을 순종하라고 했고요. 그리고 마지막으로는 하나님이 주신 그 약속을 붙잡고 살아라. 오늘을 어떻게 무엇으로 살 것인가? 하나님이 주신 그 약속을 붙잡고 오늘을 살아내라고 말하는 거죠. 이 세 가지 동사 기억하며 순종하며 붙잡아야 된다라는 것으로 여호수아가 다음 세대에게 간곡한 당부의 말씀을 전했죠. 그러면서 이어지는 부분들은요, 이 세 가지 당부의 일들을 다음 세대는 어떻게 살아냈는가라고 하는 것을 성경은 보여줘요. 그것이 바로 사사기 말씀입니다. 사사기는 이어지는 책들이 있죠. 사사기, 룻기, 사무엘, 상하 나가잖아요. 그 사사기 시대에 이런 영적인 흐름이 있고요. 또 가장 중요한 부분들이 그 역사적 배경이 되는 거예요. 사사기뿐 아니라 룻기도 사사기 시대의 배경을 가지고 있고 사무엘서도 사사기적 배경을 가지고 이어지는 것을 보게 되는 거죠. 그래서 우리가 사사기가 어떤 말씀인가라고 하는 것을 주목하는 게 필요해요. 왜냐하면 하나님의 사람으로 특별히 모세가 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져내고 홍해를 가르며 시내산에서 하나님의 백성으로 언약을 맺은, 그래서 하나님의 하나님 되심을 경험하고 행하신 하나님의 크신 구원의 일들을 경험했던 세대가 이제 그 다음 세대를 축복하며 믿음의 세대로 세워가는 일들을 여호수아를 통해서 했었죠. 시사하는 바가 있죠. 우리 자신들도 신앙을 거기에 맞춰서 점검해 볼 뿐 아니라 우리 자손들, 자녀들, 다음 세대의 신앙을 어떻게 세워야 할까에 대한 부분이 담겨 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 사무엘서를 큐티 말씀으로 본문으로 나누고 있는데요. 너무 주옥 같은 말씀이죠. 나눠야 될 게 너무 많아서 정말 어떤 것을 선택해서 나눠야 될지 고민이 됩니다. 우리 용석 전사님하고 성화 전사님하고 같이 이런 부분의 내용들을 설교 준비 내용들을 나누면서 이렇게 주옥 같은 진리의 보배로운 말씀들 가운데 어느 한 본문을 선택해서 간다는 것이 얼마나 안타까운지. 여러분 좋은 뷔페 음식을 이렇게 놓고 어떤 음식을 산의 진미를 먹는다면 뭐부터 접시에 담아서 함께 먹어야 될지 그런 고민과도 같은 행복하면서도 아주 괴로운 설교자들의
마음이라고 할 수 있겠습니다. 자, 그렇게 해서 이제 사사기 말씀들을 우리가 보는 건데요. 사사기 여호수아 끝나는 무렵과 사사기가 시작되는 무렵에 이런 부분의 내용들이 자꾸 보여요. 뭐냐면 여호수아가 살아있는 날 동안에는 뭐라고요? 여호수아가 살아있는 날 동안에는 그리고 그와 함께 했던 장로들이 살아있던 날 동안에는 이스라엘 민족이 여호와 하나님을 섬겼더라. 할렐루야. 여호수아라는 사람이 살아있는 날 동안 그리고 여호수아와 함께했던 하나님의 크신 놀라운 기적들을 놀라운 일들을 체험했던 사람들이 살아있는 날 동안에는 이스라엘의 자손들이 그 민족이 여호와 하나님을 섬겼다라고 말씀해요. 질문이죠. 그러면 이 영적 지도자들이 있지 않은 날들은 어떠했단 말인가? 여호수아가 눈에 더 이상 보이지 않고 그와 동시대에 함께했던 그 장로들이 있지 않은 이 날들 속에서 이스라엘 백성들이 그 자손의 후손들이 어떻게 살았는가 질문하게 되죠. 여러분, 우리가 사사기를 처음 시작하고 있지만요, 사사기 마지막 21장 25절에 보면 사사기를 이렇게 마무리해요. 이 한 절 한마디가 사사기가 어떤 시대였는가를 보여주는 아주 좋은 바로미터가 됩니다. 제가 읽어드릴게요. 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 옳은 대로 행하였더라. 그때 이스라엘에 다스리는 자가 없었으므로 사람이 각기 자기의 보이는 대로 좋은 대로 행하였다라고 말씀합니다. 이것이 사사기 시대 영적 지도자들이 있지 않은 그 날들 가운데 이스라엘 백성들 그 자녀 후손들은 어떻게 살았는가? 자기 소견에 옳은 대로 행했다라고 말합니다. 여기도 뭐 젊은 세대들이 있죠. 우리 대학 청년 지체들도 있죠. 자기 소견에 옳은 대로 살았다라고 하는 이 문구가 여러분에게 어떻게 보이십니까? 좋아 보이나요? 우리 뭐 김창수 집사님도 우리 마음 청년 정신으로 사시는 할렐루야. 나이는 숫자에 불과하다라고 하는 여러분 어떠세요? 자기 소견에 옳은 대로 산다라고 하는 이 삶의 방식, 이 행태, 이 사람들의 군상들의 삶의 모습들, 이 부분을 어떻다라고 평가하기 위해서는요, 사사기서 1장부터 25장, 21장까지 부분의 말씀들을 봐야 돼. 어떤 사건들이 있는가? 여호수아와 그에 함께한 동시대의 장로들, 곧 영적 지도자가 사라져버린 그 날들 가운데 이스라엘은 어떻게 살았는가 하는 거죠. 무슨 사건이 어떻게 있었는가를 보게 된다면 우리가 이스라엘의 다스리는 자가 없으므로 자기 소견에 옳은 대로 행하였다라고 하는 말들이 갖는 신앙적 의미를 볼 수가 있는 거죠. 여기에 원어물을 조금 더 해서 보면요, 그때 다스리는 왕이 없다라고 하는 것은요, 사람 왕을 얘기하기도 하죠. 앞으로 출현될 왕정 시대도 얘기하는 부분도 되지만요, 사사기 시대 자체를 놓고 보면은 왕이 없었을까요? 왕은 다른 말로 얘기하면 다스리는 자입니다. 통치하는 것을 얘기하죠. 이스라엘 이 사사들이 살았다라고 하는 여호수아가 장로들이 없는 시대는 다스림이 없는 시대예요. 통치가 없는 시대라고 얘기하는 겁니다. 질문해 보죠. 이스라엘 민족 가운데 다스리는 분이 안 계신가요? 그들을 통치할 뿐 아니라 온 세계 역사의 수레바퀴를 돌리며 모든 것의 근원의 기초가 되는 창조하시는 창조의 주요 구원의 주가 안 계신가 하는 거죠. 그분이 이스라엘 가운데 맺은 언약의 일들, 나는 너의 하나님이고 너는 내 백성이다라는 것 속에 담겨있는 하나님의 왕되심, 하나님의 통치와 다스림이 없냐고요. 그런데 그 시대는 없다고 얘기해. 눈에 보여지지 않으면 없는 거예요.
그런데 이어지는 말을 보면 이렇게 성경이 얘기해요. 자기 소견에 오른 대로 행했다. 하나님의 왕되심이 보여지지 않아요. 하나님이 안 계신 것 같고요. 우리 삶의 관계와 질서 속에 하나님의 통치와 다스림, 그 말씀과 진리는 없어 보여요. 하나님도 보이지 않고 하나님의 말씀에 순종하여 기억하고 순종하고 붙잡는 일들도 보이지 않아요. 그러니까 자기 소견에 오른 대로, 자기 눈에 좋아 보이는 대로 한다는 거예요. 다음 세대가. 이 소견이라고 하는 거 눈 자체죠. 그러면서 외형을 얘기합니다. 어떤 일들과 관계와 표면적인 것들을 얘기해요. 심층적이라기보다는 단순히 그냥 눈으로 보여지는 그것을 옳은 대로 행했다라고 하는 것은요, 스트레이트예요. 그냥 보여지는 것이면 그대로 갖다가 살아요. 마치 카피하듯이. 눈에 보여지지 않아요. 그러니까 자기 눈에 보여지는 그것 자체로 그냥 갖다가 스트레이트하게 써버리죠. 살아버리죠. 혹은 적당하고 알맞게 살아버립니다. 이게 그 말의 의미예요. 그러면 사사기에서 계속 얘기하고 있는 하나님이 아닌 바알과 아세라를 섬겼다라고 하는 것은요, 자기 소견에 옳은 대로 행해요. 왜요? 오늘 말씀에 우리가 8절부터 읽었지만 그 위에 7절은 이렇게 얘기해요. 제가 읽어드릴게요. 백성이 여호수아가 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 생전한 장로들 곧 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 큰 일을 본 자들이 사는 날 동안에 여호와를 섬겼더라. 그러면서 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 110세에 죽었다, 장사되었다. 그러면서 10절은 이렇게 얘기해줘. 그 세대의 사람도 다 그 조상들에게 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대, 자녀 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였다. 영적인 원리를 얘기해 줘요. 영적인 질서와 체계를 얘기해 줍니다. 여호와를 알지 못하고요, 여호와께서 행하시는 일들, 이스라엘을 위하여 행하신 그 일도 알지 못해요. 여호와도 모르고 여호와시 하시는 일도 모르는 세대. 아까 얘기했죠. 어떻게 할 건가? 자기 소견에 좋아 보이는 대로 적당하게 혹은 본 그대로 똑같이 살아버리는 일들을 했다는 거예요. 이어지는 말씀 11절이요. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알을 섬겼다라고 말씀해요. 뒤에 이어진 말씀들을 보면 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 눈앞에서 악을 행하고 자기들의 하나님 여호와를 잊어버리고 그러면 뭔가 그 자리에 반드시 다른 무언가가 들어오죠. 바알들과 아세라를 섬겼다라고 하는 거예요. 하나님이 아닌 그 땅의 신들을 섬겼다라고 하는 거죠. 바알과 아세라 신을 섬겼다라고 하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 잘 보세요. 하나님의 자리, 그곳에 하나님이 알지 못하는 행하신 일도 망각되는 그 자리에는요, 뭔가가 들어오게 돼 있습니다. 성경이 얘기해 주는 거예요. 뭔가가 들어오게, 그 자리를 대체하는 나의 다스리시는 자, 나의 하나님, 그 자리에 그 왕좌에 다른 무언가가 들어온다라고 얘기하죠. 바알과 아세라였어요. 왜 그럴까요? 첫 번째, 하나님을 모르니까. 그러니까 우리는 목숨을 걸고 자녀 세대에게 하나님의 신앙과 말씀을 가르치는 게 전부예요. 여러분, 이 땅 우리가 구원받고 하나님 믿는 구원의 고백하고 구원의 확신이 있는데도 더 사는 이유가 뭘까요? 우리 구원의 확신이 받으면 더 살 이유가 뭘까요? 우리에게 다음 세대가 주어졌다라고 하는 거죠. 아직 그 구원의 하나님의 생명과 부활하신 이 생명의 영원한 사건 속에 들어오고 참여해야 될 많은 이방의 민족들이 있다라고 하는 사실입니다. 여러분, 우리가 우리의 삶의 날들을 다한 때가 올 거예요. 우리 날수가 다한 그때에 하나님께 돌아가야 되는 여호수아처럼 장로들처럼, 그리고 그 누구도 이 순간을 비껴갈 수가 없는 거죠. 조상에게로 돌아가야 된다라고 표현한 그때가 올 때 여러분, 남는 건 뭘까요?
예수님은 오셔서 3년 공생활 동안 뭘 하셨을까요? 십자가의 죽음과 부활, 성령을 약속하시며 그들에게 속한 제자들을 남기셨죠. 사람을 남겼다라고 하는 겁니다. 우리 인생 가운데 가장 귀한 일들의 부르심의 사명이 뭘까요? 다음 세대에게 하나님을 전수하는 일이죠. 하나님을 알게 하는 믿음으로 하나님이 행하신 그 일들을 지금 현재 살아있는 일들로 함께 살아가는 것, 그것보다 더 귀한 가치가 있을까라는 생각을 저는 요즘 많이 해봅니다. 아마 여러분들도 저보다 훨씬 지혜롭고 지혜가 깊고 삶의 경륜과 연륜이 있으신 여러분들 더 그런 부분들 생각지 않으시겠어요? 바로 오늘 성경의 말씀이 여러분의 그런 생각과 마음의 방향들을 분명히 지지해 주고 있어요. 확인할 수 있는 거예요. 어떤 것이 가장 중요한 것일까라고 하는 일들에 대해서. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하고 바알과 아세라를 섬겼다. 하나님이 없는 그 자리에 다른 뭔가가 반드시 들어오게 돼 있다는 것을 보고요. 바알과 아세라는 무슨 의미였을까요? 청동기 시대에서 철기 시대로 패러다임 시프트, 세상이 변화되는 부분도 있고요. 유목민족으로 살아왔는데 양떼 치면서 이제는 정착해서 농경사회에서 뭔가 농사를 지어먹고 살아야 되는 중간 단계의 만나와 메추라기는 이제 그 땅에 뿌리를 내리고 농사를 지며 살아야 되는 삶의 방식으로 패러다임 시프트. 얼마나 많은 변화일들이 이 속에 있는지 몰라요. 그런데 이스라엘 민족이 여호수아와 장로들이 떠난 다음에 남겨진 세대는 여호와 하나님과 그분 행하신 크신 일들을 모르니까 그 땅의 일들을 카피하는 거예요. 아주 대담하게 스트레이트하게 그 삶의 방식대로 그대로 살아가는 것을 보는 거죠. 바알과 아세라는요, 농경사회 사람들이 농사를 잘 짓고 풍성한 추수와 결실을 얻고 다산 가운데에 번성해 가는 일들을 위해서 섬겼던 신들입니다. 그렇게 본다면 하나님의 자리에 뭐가 대치된다고요? 여호와를 알지 못하고 그분 행하신 크신 일들을 망각하니까 그 땅에서 배워야죠. 우리 부모들은 영어를 좀 잘 서툴고 못하죠. 자녀들이 앞세워서 많은 일들을 하지 않나요? 어릴 때는 뭐 그렇다 안 되는 영어로 우리가 해보지만 얘네가 커가면서 하는 건 우리보다 훨씬 나으니 어릴 때부터 어떤 경우를 봤더니 가족 패밀리 비즈니스에 있어서 주문하고 오다하는 부분들도 이 아이가 다 하고 컸더라고요. 어떻게 보면 우리 1세대가 못하는 부분들, 서툰 부분들에 대해서 자녀들을 앞서서 해왔던, 그래서 자녀들은요 바알과 아사라에 훨씬 가까울 수 있어요. 왜냐? 그 땅에서 우리는 유목민주로 양떼를 치고 이렇게 해왔던 사람들인데 정착하려고 하니 여러분 농사 지으려고 하면 지으실 수 있으시겠어요? 그거 뭐 저기 한남 한아름에 깻잎 뭐 이렇게 해가지고 상추사 그런 거 말고요. 진짜 먹고 살아야 되는 농사에 대해서 1년 농사를 실패하면 먹을 것이 없어서 죽을 수도 있는 상황들에 이 처참하고 처절한 이민자의 상황 가운데 우리 자녀들이 먼저 맞닥뜨리는 건요. 배워야 될 거 아닙니까? 어떻게 농사든지 네가 우리 양떼의 푸른 초장과 풀밭이 어디 있고 양떼의 풀을 이 털을 언제 이렇게 해가지고 하는 이런 거는 알지만 모르는 일들에 대해서 그때요. 그 땅에 있었던 사람들이 먼저 정착해서 농사짓는 일들을 배우는 겁니다. 근데 배울 때 뭐가 같이 딸려서 들어오나요? 그들의 신, 종교, 가치, 세계관 그것이 같이 다 들어오는 거죠. 여러분 여기 랭리뿐 아니라 여기에 원주민들이 많이 사시죠. 그런데 랭리 쪽에 있는 그쪽 폴트 랭리에 있는 다리 건너가서 보면 거기도 꽤 큰 밴드가 있습니다. 아시는 분들 아실 거예요. 거기에 풍어제가 있어요. 원주민들이 이제 살아왔던 방식들 중에서 연어를 잡는 시즌이 시작이 되면 뭘 하나요? 우둥둥 가보셨나요? 저희도 그 수업 시간에 가서 참관을 했습니다. 소개를 하고 신학교에서 연락해서 어포인먼트를 잡아서 커뮤니티 축제로 하고 음식을 나누면서 그렇게 하는 일들이요.
문화적인 부분도 접근할 수 있죠. 문화인류학적으로 볼 수도 있으나 그거의 원류는 사실은 많이 연호를 잡게 해달라고 하는 비는 일들이에요. 바알과 아세라 역시도 이 사람들이 뭘 했을까요? 이번 농사 대박나게 해주세요. 혹은 필요한 빛과 뭐 공기, 뭐 물, 뭐 이런 비 내려주세요. 그리고 우리 결혼했는데 가정을 이루면서 순풍순풍 많이 낳게 해주세요. 그때 당시에 가족 구성 한 명이 그러면서 여호와 하나님을 믿는 나 외에는 다른 신을 두지 말라 하는 신이 없는 신들의 신이고 하나님의 절대적이고 유일한 신앙에 대한 부분들이 느슨해지는 거예요. 왜 이방 종교, 이방 민족과의 결혼을 막았을까요? 우리나라도 뭐 삼국사기나 여러 가지 역사를 보면 뭐가 같이 항상 딸려 들어오나요? 제사장도 같이 데려오죠. 예, 신상도 같이 데리고 오죠. 바알과 아세라의 풍요와 다산과 이 축복이라고 얘기하는 그런 부분들이 함께 들어와 하나님의 자리를 대신하는 거죠. 자녀들이 그거를 배워요. 농사를 어떻게 지어야 되는지 그 땅의 방식과 그 땅의 삶의 방식, 세계관, 가치체계, 유행, 플렉스, 쿨한 게 뭔지 다르죠. 그런 부분 안에서 놓쳐버리고 하나님을 믿는 신앙을 잊어버리면요, 바알과 아스타롯을 섬긴다는 거예요. 아세라를 섬긴다고 하는 거예요. 그것을 지금 사사기가 얘기하고 있는 거죠. 그런데 어떻게 될까요? 여호와 하나님을 떠난 그 자리에 더 이상 하나님께서 돌봐주시는 하나님의 되심의 일들을 잠깐 스탑하시는 것 같아요. 스탑하신 건 아니고요. 그러니까 더 이상 대적들을 감당할 수가 없는 거죠. 이 땅을 살아가고 그 땅을 살아왔던 그 시기에 이 모든 일들이 눈에 보이지 않는 하나님 손 안에 있었음을 우리가 아는 것입니다. 다리도 불편하신데 이렇게 꼭 제가 받으러 갈 걸 그랬나요? 앞으로 뭐 그러면 저걸 써도 뭐 크게 괜찮죠? 괜찮을 것 같습니다. 예, 그런 일들이 있죠. 네, 14절을 아주 잘 띄워주셨어요. 우리 함께 같이 읽어볼까요? 시작. 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 노략하는 자의 손에 넘겨주사 그들이 노략을 당하게 하시며 또 주위에 있는 모든 대적의 손에 팔아 넘기심에 그들이 다시는 대적을 당하지 못하였다. 여호수아가 죽을 그쯤에 그 땅에 남겨져 있는 족속들이 있었어요. 전쟁하고 전투를 통해서 차지하는 그 땅 가운데에 족속들이 남겨져 있는 자들이 있었죠. 더 이상 그들을 위해서 돌봐주시지 않고 싸우지 않는 거예요. 왜요? 성경에서는 이런 행태들을요, 음행이라고, 영적 간음이라고 얘기합니다. 하나님과 이스라엘 사이에 맺은 언약이 있어요. 나는 너의 하나님이고 너는 내 백성이라고요. 성경의 다른 예언서들의 말씀을 비춰서 이 관계를 비유적으로 또 표현하는데요. 나는 너의 남편이고 너는 내 아내야. 나는 너의 아버지고 너는 내 자식이야. 그런데 이렇게 보면 크게 별로 와닿지가 않아요. 그런데요, 예언서에 호세아서라든지 다른 부분의 서에서 남편됨과 아내의 관계로 하나님과 이스라엘 사이에 맺은 언약을 얘기하면 화가 날 수 있어요. 너가 나 외에 다른 신을 섬긴 것은 남편이 나를 두고 집을 나가서 다른 남자를 만나서 정분을 나눴다라고 하는 거예요. 하나님이 진노하셨다고. 이해가 되시나요? 그냥 이렇게 보면요, 쫀쫀하게 뭘 그러셔요. 그렇게 생각할 수도 있죠. 그러나 관계 안으로 하나님과 이스라엘이 맺은 그 관계 안으로 들어가서 생각을 해보면요, 하나님이 왜 이스라엘에게 진노했는지 알게 되지 않겠어요? 부모와 자식이 아닌 자를 자식으로 거둬주고 입양한 부분 안에서 더 이상 당신은 나의 아버지가 아니라 하는 거죠. 눈에 보여지는 이 일들 가운데 마음에 들지 않아요. 차라리 옆집의 아저씨 돈 많은 사람이 내 아버지였으면 좋겠어요 라고 뛰쳐나가는 일들에 대해서 부모가 갖는 상심의 마음이 얼마나 크겠는가 하는 거죠. 더 나아가서는
남편과 아내됨의 관계에서 그렇게 나가서 불륜을 행하는, 그리고 다른 남자를 집안으로 들이는 일들을 했다라고 얘기할 때 이스라엘에게 진노하는 건 당연한 겁니다. 전심을 다했기 때문에. 여러분, 관계 안에서도요, 내가 신실하게 전심을 다하지 않으면 화날 일도 없어요. 제가 어떤 형제의 대화를 통해서 이런 생각을 해봐요. 2년 3년 한 교회의 한 소그룹으로 얘기했대요. 신앙생활을 해왔어요. 근데 그 가정에 아들이 하나 있는데 그 아들의 이름을 잘 모르는 거예요. 철자가 틀려요. 가볍게 생각하면 뭐 나이 많으신 어른이 그럴 수도 있지라고 생각할 수 있지만, 그 소그룹의 리더가 2년 3년 동안 한 그룹 안에서 생활했는데 만약 그 가정과 아이를 위해서 기도했다면 이름이 다른 이름을 틀릴 수 있을까? 그것 때문에 참 시험에 들었다는 거죠. 교회를 옮길 만한 일이라 생각했다는 거예요. 누가 들으면 이거 좀 그렇게 좀 너그럽게 뭐 그럴 수도 생각할 수 있겠지. 그런데요, 한편 생각해 보면요, 그 형제는 진심을 다했기 때문에 화가 나는 거예요. 이 형제는 무슨 일이 있으면 자기가 발 부딪히고 이사할 일이 있으면 가서 도와주고 다 삶을 챙기고 공유하는 일들을 해요. 자기는 전심을 다했기 때문에 누가 보면 아이 이름 하나 조금 틀리게 부른 거 그렇게 생각할 수 있지만 자기는 전심을 다했기 때문에 화가 나는 거예요. 여호와께서 이스라엘에게 진노하시는 이유가 있어요. 여호와 하나님이 대충 했다면 저렇게까지 진노하시지 않죠. 우리가 인간됨으로 살아보고 관계 안에서 살아보면 알죠. 우리가 진심을 다하고 최선을 다했던 관계들에 대해서 그렇지 않은 저런 배신으로 망각으로 다가온다면 진노하는 거죠. 그래서 여호와 하나님은 이스라엘에게 진노하셨어요. 그리고 더 이상 손에 넘겨줬다는 것은요, 개입을 안 하시는 겁니다. 침묵하시는 하나님. 침묵 속에서 우리는 많은 것을 배우는 거죠. 그분이 침묵하시고요, 그분이 손에 넘겨주는 일대로 내버려 두시면 우리는 노략을 당하고요, 다시는 대적을 당하지 못해요. 그게 이스라엘의 모습이에요. 그랬더니 어떤가요? 보호자의 손 안에, 그 품 안에 있을 때 가졌던, 이제는 그렇지 못한 것, 울며 불며 하나님 앞으로 나아가는 거죠. 그들이 여호와 하나님 앞에 부르짖음에 하나님께서 그들을 들으사 그 마음을 돌이켜 그들에게 구원자를 보내셨다. 할렐루야. 하나님은 진노하는 것으로 끝나지 않으세요. 전심을 다하시는, 최선을 다하시는 그분의 사랑은 자녀가 다시 울며 불며 기도할 때, 부르짖을 때, 마음을 돌이킬 때 듣고 응답하시는 거죠. 하나님도 마음을 다시 돌이키셔서 구원자를 베푸시고 구원을 이루신다라고 말씀하는 것입니다. 사사기 패턴을 봐요. 그들이 하나님을 떠나고 불순종해요. 대적자들에게 고난을 당해요. 회개하고 부르짖어요. 그럼 하나님 다시 마음을 고치사 그들을 구원해 주세요. 언제까지요? 구원자를 보낸 그 사사가 살아있는 날 동안. 영적 지도자가 가버리잖아요. 그러면 또 언제 그랬나듯이 바알과 아세라를 향해서 달려가는 겁니다. 박살나죠. 울부짖죠. 회개하죠. 하나님의 구원자를 또 보내주시죠. 이 역사의 반복이, 서클이 21장까지 계속 나오는 거예요. 그리고 마지막에 얘기해 주죠. 그 땅에 다스리는 자가 없으므로 자기 소견에 옳은 대로 행하였다. 그래서 우리가 생각해 보죠. 자기 소견에 옳은 대로 산다라고 하는 것이 이스라엘 역사 가운데 사사기의 말씀 속에서 어떤 평가를 받겠는가라고 하는 겁니다. 우리도 마찬가지고요. 부모 세대도 마찬가지고 젊은 우리 대학 청년 다음 세대도 마찬가지입니다. 하나님의 통치와 다스림 안에 있는가? 내 소견에, 내 눈에 보여지는 대로, 그리고 그것대로 카피하듯이 살아가고, 아니면 그 방식에 맞춰서 적합하게 알맞게 바꿔서 살아가는 이 일들이
얼마나 위험한 것인가라고 하는 거죠. 여러분, 이 유명한 동상을 아시죠? 조각상을. 이거 이렇게 어느 퀴즈를 봤더니 이를 팔을 꿰고 있는 게 오른다리일까요, 왼다리일까요, 뭐 이런 게 있더라고요. 그래서 제가 좀 준비하면서 봤더니 의미가 있어요. 이렇게 자기가 보통 이렇게 있잖아요. 근데 이렇게 있으면 굉장히 몸이 구부러지면서 혈압이 오르네요. 몸에 굉장히 힘이 들죠. 누구죠? 뭐죠 이거? 생각하는 사람. 노댕에 생각하는 사람이죠. 그런데 당시에 몸이 이렇게 모든 근육이 다 집중해서 힘을 기울여 마음의 고뇌가 얼마나 거기서 모여서 힘들었는지를 표현하고 사는 미술적 기법이라고 생각할 수 있다는 거죠. 노댕에 생각하는 사람. 이게 원래 어디 있었던가 보면 단테의 신곡 지옥과 연옥과 천국론에 이어지는 부분에서 첫 번째 지옥에 대한 부분들 그 시의 표현으로 이렇게 운율을 가졌던 그 대서사 거기에 처음 보여지는 지옥에 대한 묘사를 할 때 지옥문을 로댕이 이제 형상화 조각으로 만든 거죠. 그래서 지옥문이 엄청 커요. 크고 두껍고 그리고 그 위에 아치의 네모형으로 내려다보는 그 자리에 이 생각하는 사람이 이렇게 있습니다. 그래서 로댕이 마치 단테가 이 신곡 지옥에 대한 부분을 바라보면서 고뇌하는 그래서 여기 몸도 많이 움츠려서 근육도 이렇게 그래서 마음의 심각한 부분들이 그렇게 얼마나 집중해서 있는지도 보여주고 그리고 이렇게 구부려 있어서 빛으로 오면 자체적으로 어둠이 있어서 기쁨과 고뇌 가운데 생각하고 있는 그 부분을 표현했다라고 얘기하는 거죠. 뭘 보고 있나요? 지옥을 보고 있는. 근데 이 지옥문에 그려져 있는 표현되어 있는 조각들을 보면 등장인물이 약 190명 정도 된다는 거예요. 서로 막 얽혀 있어요. 육체들이 얽혀 설켜져 있는 이 다양한 인간 군상의 모습을 보는 거죠. 우리가 마치 살아가는 세상이 지옥인 것처럼. 여기에 일들을 볼 때에 단면적으로 한 예는요. 아버지와 아들들이 있는 조각 부분이에요. 그게 무슨 지옥인가. 굶주림에 지쳐서 이 아버지가 아들을 잡아먹는 일들이에요. 단적인 예를 보면 그럽니다. 여관이 역사의 유명한 정치가들 가운데 배신했던 이 일들 하나님을 예수님을 배신했던 가룟 유다와 동급으로 얘기되는 취급되는 그래서 이 안에는요 각종 지옥과 같은 일들이 조각으로 그려져 있는 거예요. 그것이 지옥문에서 누군가가 바라보는 thinking person이 되어서 그것을 보는 모습이죠. 여러분 제가 갑자기 이 말씀을 왜 드리냐면요. 사사기를 보세요. 사사기를 보면 아까 말씀드린 그때 왕이 없고 하나님의 다스리시는 통치를 거절한 세대에 떠나버린 사람들이 자기 소견에 옳은 대로 선택하고 행동하고 말하고 살아가는 이 인간 군상의 행태가 그리고 거기서 보여지는 하나님을 향한 죄됨과 박살나서 깨진 인생을 가지고 눈물 콧물로 회개하며 나오는 일들 속에 하나님이 되돌이켜 구원해 주시는 이 패턴이 계속 서클로 순환되도 반복되는 이 일들이 로댕이 그려낸 생각하는 사람 단테의 신곡 가운데 지옥론을 썼던 그 단테의 그 마음 그것을 따로 떡 띄워놓은 것 같은 마음 아니겠나라는 생각이 드는 거죠. 하나님이 없이 그렇게 살아가는 세대는 지옥과도 같다는 거예요. 지옥문에서 지옥을 들여다보는 그 일들이 그 육체들이 서로 얽혀 있어요. 190개의 등장인물들이 어떤 사연과 일들 속에서 사사기도 마찬가지죠. 인간들의 이 하나님을 떠나는 불신과 죄된 일들 가운데 하나님께 돌이키고 회개하고 하나님이 그것을 돌이켜 구원해 주시는 일들이 빠져버리면요. 생각하는 사람이 보고 고뇌에 빠졌던 지옥의 모습하고 똑같다는 거예요. 여러분 로마서에서요. 이렇게 얘기해요. 사도 바울이 오라 나는 공고한 사람이다. 누가 이 사망의 몸에서 나를 좀 건져내 줄까라고 하는 깊은 영적 고뇌와 탄식을 얘기합니다.
그거에 앞서서 이렇게 세상을 얘기하고 있어요. 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불의와 추악과 탐욕과 악의가 가득한 자요 시기와 살인과 분쟁과 사기와 악독이 가득한 자요 수군수군하는 자요 비방하는 자요 하나님께서 미워하시는 자요 능욕하는 자요 교만한 자요 자랑하는 자요 악을 도모하는 자요 부모를 거역하는 자요 우매한 자요 배약하는 자요 무정한 자요 무자비한 자라. 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라. 각종 죄에 대하여 하나님 마음을 떠난 인생이 그 마음에 하나님 두기를 싫어하는 죄된 인생이 버리며 살아가는 행태. 모든 불의와 추악과 악독과 탐욕과 시기와 살인과 분쟁과 사기와 악독이 가득한 수군수군 비방하며 능욕하고 교만하고 자랑하고 악을 도모하고 부모 거역하고 우매하고 배역하며 무정하고 무자비한 자 그런 일을 행하는 것뿐 아니라 그런 일을 행하는 자들이 옳다 얘기하는 이렇게 잘 정리된 말씀을 우리가 듣는 거죠. 그러나 우리가 살아가는 이 세대 가운데 이걸 보면서 사도 바울이 얘기하는 거 아니겠어요? 오라 나는 곤고한 사람인데 누가 이 사망의 몸에서 나를 좀 건져내 줄까? 우리는 스쳐가는 거야. 로댕이 그려냈던 그 고뇌하는 생각하는 사람. 사도 바울이 탄식 가운데 아마 이런 모습으로 기도하지 않았을까? 그리고 동일하게 이 시대를 살아가면서 우리와 우리 다음 세대가 이와 같은 탄식으로 고뇌 가운데 거꾸러져 있지 않겠나, 배배 꼬여 있지 않겠나 하는 생각을 해보는 겁니다. 여러분 제가 지난주 월요일 화요일 날 전도 세미나에 참여했어요. 우리 교단이 속한 둘씩 짝을 지어서요. 마지막 날 가가호 문을 두드리면서 전도를 했습니다. There is time in my life when I feel my emptiness without Jesus. 예수님이 어떤 시절에 내 인생 가운데 내가 얼마나 공허함을 느꼈었는지, 내가 얼마나 분노 가운데 살아갔었는지, 길을 잃고 헤매가며 정말 진리로 삼고 품어야 될 것이 무엇인지 몰라서 바알과 아세라의 밀가부르듯 당하는 삶을 살고 있는 것을 보는 거죠. 그러나 우리 인간의 힘으로 해결할 수 없는 그 죄악의 문제를 우리 예수님께서 행하셨다는 거예요. 십자가에 대신 달리셔서 내가 당해야 될 죄악의 수치와 저주와 죽음을 그 한 몸으로 다 당해내신 나의 하나님. 나를 위해 십자가에서 죽으실 뿐 아니라 우리가 매여 있는 이 인간 군상들의 180여 명의 등장인물 가운데 서로 육체가 얽히고 맥혀 있는 이 속에 벌어지는 이 불의와 추악과 탐욕과 악독과 시기와 살인과 분쟁과 수군수군 비방하며 능욕하며 교만하고 자랑하고 악을 도모하고 부모를 거역하며 우매하고 배약하고 무정하고 무자비한 이런 일을 하면서 이것이 옳다 얘기하는 이 모든 일들의 저주를 담당하시고 우리가 끔을 끊고 해결할 수 없는 죄악의 사슬을 끊으신 분이 계시다는 거죠. 그 예수 그리스도의 죽으심과 부활하심 안에서 우리는 영원한 생명과 자유함 가운데 나아간다라는 거죠. 인생들, 이 인간 군상, 이 세계 가운데 펼쳐지는 그 죄악의 고리를 누구도 끊을 수 없지만 우리 주 예수 그리스도께서 깨뜨리셨다는 거예요. 그리고 우리는 그분의 통치 안으로 들어가는 것이고 그 진리의 말씀이 내 삶의 기준이 되고 내가 살아내야 될 원칙이 되는 답이 없어 보여지는 모든 일들 가운데 우리는 예수 그리스도의 기준과 원칙을 가지고 살기로 작정하는 새로운 삶이 시작된다라고 하는 거죠. 죄악의 고리를 깨뜨리신 예수님이 계십니다. 할렐루야.
지옥문 앞에서 우리가 때로는 우리 삶이 지옥처럼 보여질 때가 있죠. 관계들 안에 물고 물리면서 거기에 예수 그리스도가 빠지면 안 계시면 지옥이지만 오늘 사사기 패턴 가운데서도 우리가 붙잡아야 될 것, 우리를 들으시고 우리에게 구원자를 보내주신 하나님의 그 은혜와 사랑 안에서 우리는 새 힘을 얻고 살아갈 소망을 얻고 무엇을 향해 매진해야 될지 비전과 소망을 얻는 저와 여러분 되기를 축원합니다. 우리 시간에 함께 찬양하면서 좀 기도했으면 좋겠는데요. 오늘 이 찬송 함께 하면서 우리가 고백하며 노래해야 될 제목이 무엇인지 다시 한번 고백하고 찾는 시간이 됐으면 좋겠어요. 우리 박수하면서 찬양합시다. 예수 십자가에 흘린 피, 예수 십자가에 흘린 피로써 그대는 씻기어 있는가. 더러운 죄 희게 하는 능력을 그대는 참으지 않은가. 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가. 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기어. 다시 한번 1절 찬양하죠. 예수 십자가에 흘린 피로써 그대는 씻기어 있는가. 더러운 죄 희게 하는 능력을 그대는 참으지. 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가. 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기어. 주 예수와 밤낮으로 늘 함께 그대는 행동을 하는가. 아무 때나 어디서나 그대는 십자가 붙들고 있는. 아멘. 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가. 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기어. 주님 예수 다시 올 때에 다시 오실 것입니다. 영접할 예복이 있는가. 그대 몸은 거룩한 곳 천국에 들어갈 준비가 됐는가. 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가. 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기어 있는. 모든 죄에 더러워진 예복을 주 앞에 지금 다 벗어서 샘물같이 솟아나는 보혈로 눈보다 더 희게 씻을. 아멘. 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가. 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이. 우리 4절 한 번 더 고백합니다. 모든 죄에 더러워진 예복을 주 앞에 지금 다 벗어서 샘물같이. 아멘. 보혈로 눈보다 더 희게 씻을 예수의 보혈. 아멘. 보혈로 그대는 씻기어 있는가. 마음속에
여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기어 있는가. 예수의 보혈로 그대를 씻기어 있는가. 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기. 예수의 보혈로 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가. 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기어 있는가. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 사사기 말씀을 통해서 우리가 하나님 앞에 기도해야 될 것이 있습니다. 각자 자기 소견에 옳은 대로 산다는 것, 하나님의 통치와 다스리신 그분의 왕되심을 거절하는 것, 그것이 죄악의 본질이라고 말씀합니다. 하나님을 등지고 떠난 인생, 내 소견에 옳은 대로 산다는 것, 내가 경험한 내 경험대로 산다는 것, 내가 배운 그 지식대로 산다는 것, 얼마나 위험한 일이 될 수 있는지. 바알과 아세라가 통용되는 세상에 우리 자녀들이 그것에 귀 기울이고 본 것 그대로 카피하듯이 우리 인생의 방식으로 살아간다는 것, 얼마나 위험한 것인지. 우리가 예수를 믿기로 작정했다는 것, 하나님을 믿고 신앙하기로, 기독교인으로 살기로 작정했다는 것은 내 경험, 내 소견, 내가 원하는 바대로 살겠다는 게 아닌 것. 우리 시간에 한번 기도할 때, 주님, 내 소견에 옳은 대로 사는 자들이 아니라 하나님의 말씀대로, 예수님이 보여주시고 살아내신 그 사랑대로 살아가는 저희들이 되게 하여 주십시오. 하나님의 왕되심과 주님의 통치와 다스림을 구하며 사는 자들이 되게 하여 주옵소서. 함께 기도하겠습니다. 우리를 불쌍히 그 일이 여겨주시고, 하나님, 단테의 신곡 가운데 로댕이 생각하는 사람이 바라봤던 그 지옥의 일들이 우리 삶의 모습이고, 우리 인생 군상들이 살아가는, 서로 얽혀 육체의 삶으로 맺어가는, 하나님, 그것이 지옥과도 같은 것이고, 그곳에 예수가 없다면 우리는 지옥을 벗어날 수 없는 사람들인 것을 고백합니다. 하나님, 자기 소견에 옳은 대로 사는 것이 얼마나 위험한 죄악의 본질인 것을, 그곳의 통치와 다스림, 하나님의 왕되심을 거절하는 인생들이 얼마나 많은지, 우리 삶이, 우리 다음의 자손들과 자녀들의 삶들이 본 것 그대로 카피하며 하나님의 말씀을 속히 떠나고 하나님을 알지 못하고 하나님이 행하신 크신 일들을 알지 못하는 가운데, 세상 가운데, 세상의 방식과 세상의 지식과 세상의 경험 가운데 치우쳐 산다면, 하나님, 그것이 죄악의 본질인 것을 하나님 우리로 보게 하셨사오니, 이제 하나님, 우리 인생의 자리에 그 죄악의 꼬리를 깨뜨리신 하나님, 우리의 왕과 통치와 다스리는 주로 임하신 예수 그리스도를 붙잡고 살아가는 자들 되게 해주십시오. 내 눈에 좋아 보이는 대로, 내 귀에 좋아 보이는 대로, 내 경험과 삶을 의지했던 그 어떤 것들, 하나님의 자리를 대신했던 그 무엇인가가 그 자리에 들어와 있던 것들을 이제 끊어내고 예수 그리스도를 나의 주, 나의 하나님, 나의 통치자, 나의 왕으로 모시고 고백하는 죄악의 고리를 깨뜨리시고 꺾으신 우리 주 예수 그리스도를 믿고 그분의 말씀과 그분의 방식대로 우리 삶의 기준과 원칙을 삼으며 나아가는
하나님을 믿고 따르는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리 소견에 오른 대로 사는 자들이 아니라 하나님의 말씀과 진리 가운데 살아가는 자들 되게 하여 주십시오. 하나님을 거절하는 세대가 아니라 거절할 때 반드시 하나님의 자리에 그 무엇인가가 들어오게 되어 있는 것을 우리로 보게 하셨사오니 철저히 오직 예수 그리스도 중심으로 살아가는, 예수 그리스도 제1주의로 살아가는 하나님 우리 밴쿠버 라이브 교회가 되게 하여 주시옵소서. 또한 하나님, 우리 부모 세대, 자음 세대에게 신앙을 전수하고 하나님과 하나님의 크신 일들, 예수 그리스도와 성령을 증거하며 나누는 하나님 우리 교회가 되게 하여 주시고, 이 땅과 나라 민족 백성들 가운데 복음을 증거하는 하나님의 복음의 부활의 증인들, 주 예수 그리스도를 쫓는 주님의 제자들 되게 하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.